हुण तेरे पहले सवाल का जवाब दईए। तेरा पहला सवाल ये होएगा कि जिंदगी की सब तो बड़ी सच्चाई की है। वो कहता हाँ महाराज पहला सवाल तो यही है। कहते फिर जीवन की सब तो बड़ी सच्चाई है मौत। क्योंकि कहते ना कि मरना सच है तो जीना, क्योंकि ये जिंदगी किसी वेले भी खत्म हो सकती, मौत किसी वेले भी सामने आके खड़ सकती है। जिंदगी की सब तो बड़ी सच्चाई मौत है। वो क्यों किया? क्योंकि इनू भी समझ लो कि एक बच्चा जो जन्म लेंदा है ना, तो कोई तुहानू पूछे दसो ये बच्चे ने डॉक्टर बनना है, ये बच्चे ने वकील बनना है, बच्चे ने साइंटिस्ट बनना है, बच्चे ने इंजीनियर बनना है, बच्चे ने फौजी बनना है, पुलिसमैन बनना, की बनना है? तुसीं कहना भाई ये नहीं पता, ये तो बड़ा होके पता लगेगा, जिद्दां दे कर्म होणगे, जिद्दां दी मेहनत करेगा उद्दां दा बन जाएगा। पर जे तुसीं पुछो ये बच्चे ने मरना है कि नहीं, तो फिर हर कोई कहेगा हाँ मरना तो एक दिन है। क्योंकि ये सच्चाई सारे नूं पता है कि चाहे कोई पुलिस विच होवे, कोई वकील होवे, कोई इंजीनियर होवे, कोई डॉक्टर होवे, कोई साइंटिस्ट होवे, यानी कोई किसी भी फील्ड होवे, पर मौत एक दिन सब नूं आनी है, चाहे कोई किते भी होवे। हुण जो सच्चाई है वो अटल हुंदी है, उहनूं बदलिया नहीं जा सकता। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए तुसी भी याद रखना कि जीवन की सब तो बड़ी सच्चाई की है कि एक दिन ऐसी दुनिया तो जाना है। ताही तो कहा कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत है दूजे है भगवान। ये दो गल्लां जीवन च कदी भुल्ली ना। अगर अपना कल्याण चाहता है, अगर तू जीवन खुशियां चाहता है, तो एक मौत है और दूजा की है तो भगवान। इनू सदा याद रखी, क्योंकि मौत याद रहिंदी है तो फिर इंसान को यह भी याद रहिंदा कि मैं अच्छाई करनी है, अच्छे कर्म करने हैं। सो जदों फकीरां ने पहला जवाब दिता तो वजीर संतुष्ट होया, कहता हुण महाराज दूजे सवाल का जवाब भी दे दो कि जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा की है। तो हुण जरा समझना, उस वेले फकीरां ने कहा ऐ वजीर ये जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा ये जिंदगी आप ही है। समझ आई कि नहीं? जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा की है, जिंदगी आप ही है। क्योंकि धोखा किनू किया जाता कि पता नहीं इन्हें किहड़े वेले मेरा साथ छड़ दे। यार मैनू नहीं पता है किहड़े वेले इन्हें मैनू धोखा दे देना है, बदल गया है, इन्हें किहड़े वेले मेरा साथ छड़ देना है, पता किसी ने जिंदगी का। अज बंदा चल रहा है, कदम बढ़ा रहा है, हुणे कोई हादसा हो जाता तो जिंदगी खत्म। ये जिंदगी का ही पता नहीं कि जिहड़ी जिंदगी नूं असीं जी रहे हैं इन्हें किहड़े वेले साडा साथ छड़ देना है, किहड़े वेले इन्हां खत्म हो जाना है, पता ही नहीं। इसलिए कहते जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा ये जिंदगी आप ही है। कोई पता नहीं दिन रात किस पल किस घड़ी इन्हें सानू धोखा दे जाना है, मतलब किस पल इन्हें साडा साथ छड़ देना है। क्योंकि साथ छड्डण वाले नूं असीं की कहंदे हैं? धोखेबाज। लै भी तू बड़ा धोखेबाज सी, बड़ी जल्दी बदल गया, मेरा साथ ही छड्ड गया, वादा तो कीता सी नाल जाण दा पर रास्ते जी धोखा दे गया। धोखा देना किहनूं कहंदे? इन्हीं तो कहंदे है किहड़े वेले साथ छड्ड के अलग हो गए। इसलिए कहते जिंदगी का सब तो बड़ा धोखा की है ये जिंदगी आप ही है। वजीर कहता ठीक, हुण महाराज तीजे सवाल का जवाब दो कि जिंदगी की सब तो बड़ी कमजोरी की है। तो उस वेले फकीर ने कहा ए वजीर ਇਹਦਾ जवाब तेनों मैं दूंगा, पर उस तो पहला तेनों एक काम करना पैना है। कहता जी की है? कहते वो काम है कि आ मेरा कुत्ता ना रोटी खा रहा है, जिस प्याले च रोटी खा रहा है, तेनों ये प्याले की रोटी खानी पेगी, दुध पीना पेगा। वजीर कहता कमाल की गल, अखां दे सामने कुत्ता प्याला रखिया होया जिते दुध भी है रोटी भी चूरी हुई है, मेरे सामने कुत्ता उस मूँह मार रहा। हाँ मैं ना देखिया हुंदा तां फिर गल होर सी, मेरे सामने कुत्ता दुध चट भी रहा है रोटी खा भी रहा है, हुण मैं कुत्ते की झूठी रोटी खावां, कुत्ते की झूठी रोटी खावां, कुत्ते का झूठा दुध पीवां? ये नहीं हो सकता। उन्हें क्या महाराज कुछ होर दस दिओ शर्त कि जे तीजे सवाल का जवाब लेना कोई होर शर्त दस दिओ, आ क्यों मेरे ते जुल्म कर रहे हो, कुत्ते का झूठा मैनू दुध पिला रहे हो, कुत्ते की झूठी रोटी खिला रहे हो, कोई होर शर्त है दसो। फकीर कहते वजीर शर्त तो यही सी, पर हुण तू ना करके
मेरा दिल दुखा दिता, इसलिए हुण मैं तेनों जवाब नहीं देना। वजीर नूं तां फिक्र पै गई, कहता इधरों दिन थोड़े रह गए, क्योंकि तीन महीने का समा दिता है। 3 महीने पूरे हुंदियां राजे ने कहा तेनों फड़ के कतल कर देना है, या अद्धा राज्य तेरा, दिन भी थोड़े। और फकीर कह रहे कि हुण तू मेरा दिल तोड़ता, मैं जवाब नहीं देना। जे इत्थों जवाब ना मिलिया तो जवाब मिलना कित्थों है। इस करके अपने मन नूं क्यों किद्दां दी मूर्खता कर रहा है। वो सिर कटाण नालों चंगा है ना कुत्ते दा जूठा दुध पी लै, क्योंकि जान बचाने लई जे कुत्ते का जूठा दुध पी भी लिया तो कोई मूर्खता नहीं है, समझदारी है। ठीक है, एक बार दुध पीना किहड़ा रोज पीना है, पी ला फिर की है। उसलिए उन्होंने कहा जी ठीक है मैं पीण नूं तैयार। फकीर कहते हुण दिल तोड़ दिता है, इस करके हुण मन्निया तो की मन्निया, इसलिए कह दिता मैं जवाब नहीं देना। तो वजीर तो मिहनत कर ला पे हाथ जोड़ के, नहीं महाराज मैं दुध पीण नूं तैयार हाँ, रोटी खाण नूं तैयार हाँ, तुसीं जवाब तो दिओ। तो उस वेले जरा हुण ध्यान देना, फकीरां ने कहा फिर ठहर, ओ सामने ना देख, ओ नजर आ रहा है की देखिया सामने कि एक जानवर जिहड़े मरे हुंदे है ना, तुसीं देखिया कि जिहड़े जानवर मरदा उहदा सिर दी हड्डी हुंदी है, तो उत्थे एक जानवर दे सिर दी हड्डी पई होई सी। फकीर कहंदे जाओ हड्डी लैके आ। हुण इदां देखिया लंबी ये हड्डी है, शायद किसी मझ जां गांव दी होएगी। जदों वजीर लैके आया कहंदे इहनूं उल्टा कर, उल्टा कीता तो कोले की तरह बन गया। कहंदे हुण ये कुत्ते दा जूठा दुध और ये रोटी इहदे च पा, इहदे च पीनी पैनी है तैनूं। पहलां तां प्याले नाल ही खानी पीनी पैनी सी, पर हुण इहदे च पीनी पैनी है, क्योंकि दिल तोड़िया मेरा तू। हुण जुड़ना तो इदां ही है, क्योंकि पहले ही मन जांदा तो सौखा सी, हुण ना कीती है तो उहदा हरजाना भी भुगतना पैना। हुण तां वजीर दे पैरां थल्ले जमीन निकल गई कि एक पशु के हट दे अंदर जो गंदा मंदा इहदे च लस्सी पा जानी, दुध पावां रोटी पावां, इह चों खावां। पहला तो साफ सुथरा प्याला सी जिह च कुत्ता ही चट रहा सी, हुण तां गल वो कहंदा महाराज ये तुसीं की कर दित्ता, ये होना मुश्किल है महाराज, इन्नी शर्त औखी ना करो, मैं नहीं ये कर सकदा। फकीर कहंदे फिर ना, फिर दिल तोड़ दिता, जा मैं जवाब नहीं देना। वो वजीर फिर कहंदा फिर मन ने कहा, क्योंकि मन बड़ा वो है, वो फिक्की हो गया, किहड़ा तू मर जाना है, पशु ही है, फिक्की हो गया, किहड़ा जहर है इहदे च, ये खोपड़ी च पा के दुध पी लेना तां की होना है। फिर मन ने समझाया कि जान जान नालों तां ये दुध पीना चंगा है। फिर उन्हें कहा मारी गलती हो गई, ना करो मैं पीण नूं तैयार हाँ। फकीर कहते हुण दिल टुट गया, हुण इहदा हरजाना होर भुगतना पएगा। वो कहंदा मारे हुण की करना पएगा, कहंदा वो देख उत्थे एक पशु का गोबर पिया है, या गोबर चक के लिया। हुण वो गया सुक्का होया गोबर चक के लियांदा, पता नहीं किस जानवर का सी, क्योंकि जंगल सी, गोबर चक के लियांदा। फकीर कहंदे हुण ये दुध और रोटी नूं खोपड़ी च पा, ये गोबर नूं इह मिक्स कर घोल, फिर इहनूं पी, और याद रखी हुण ना कीती तो शर्त होर औखी हो जानी है। हुण वजीर बोलण लग्या भी डरे, हुण ना नहीं करनी, गोबर ही है फिर की हो गया, जान बचा अपनी, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं, सैनिकों ने लभ के गर्दन उड़ा देनी है, फिर आप ही इत्थे मिट्टी बन के मिट्टी च लीन हो जाना है। इहदे नालों चंगा आ कर लै, पी ला कुछ नहीं हुंदा। हुण कुछ नहीं बोलिया, फटाफट उन्हें दुध का कटोरा चुकिया, खोपड़ी च पाया, वो गोबर विच घोलिया, जिद्दां ही पीण लगा फकीरां ने मूँह ते हथ रख दिता, कहंदे रुक रुक, यही जिंदगी की सब तो बड़ी कमजोरी है, जरा गौर करना। वो कहंदा महाराज की मतलब, मैं समझिया नहीं। वो कहंदे ये इंसान की जिहड़ी गर्ज है ना, ये इंसान दी इच्छावां, ये जिंदगी की सब तो बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये इंसान नूं इन्ना गिरा दिंदियां है कि इंसान वो गिरे हुए कर्म करन नूं तैयार हो जाता है कि कल नूं अपनी नज़रां 'च भी गिर जाता तो अपने रब दी नज़रां 'च भी बंदा गिर जाता है। ये गर्ज जरा गौर करो, क्योंकि जरूरतां तो परमात्मा सब दियां पूरियां करता है, पर जिहड़ियां इच्छावां है ना, ये इच्छावां पूरियां करन दी खातर ही इंसान, हुण जरा गौर करो, जदों भी किते कोई बुराई हुंदी है तो उहदे पिछे अगर तुसीं देखोगे ना, जड़ की है, जड़ है बंदे दा लोभ, बंदे दियां इच्छावां। जे भरा भरा दा कतल करन नूं तैयार हो जाता है, भरा भरा नूं जहर देण नूं या उहनूं मारन नूं तैयार हो जाता, तो उहदे पिछे जड़ की है, लोभ ही हुंदा है ना, हुंदा है कि नहीं, चाहे वह जमीन का होवे,
ਚਾਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵਸੀਅਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਗਰਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਇੱਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਐਸ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਭ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਾਹਤੇ ਮੰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗਰਜ ਯਾਨੀ ਲੋਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਗਰਜ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੁੱਧ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅੱਧਾ ਰਾਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੋਭ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 5 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋਭ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਕੋ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। 6 ਦਿਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੈਲਨ ਕਿਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਨੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹਿਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਖਸ਼ਮਤਾ ਵਧੀ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਪੜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਿਆ। धिक्कार है, इदां दी दौलत नूं मैं की करना जिहड़ा मैनूं इन्ना गिरा दिता, हाले आई भी नहीं तो मैं उहदी खातर इन्ना गिर गया, तो जदों आ जाएगी फिर पता नहीं इन्हें मैनूं की कराना है। कहंदे उस वेले वो वजीर ने चरनां 'च सिर रख दिता। फकीर कहंदे की गल होई, हुण तां तैनूं तिन्नां सवालां जवाब मिल गया, हुण जाके दस राजे नूं और अद्धा राज लै ला। तो उस वेले वजीर ने कहा, महाराज एक गल दसो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਝੜਕ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਰਮ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ, ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਜੋੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। तो उसले वजीर भी खड़ा होया, उन्हें भी अपना चोला लाया, वो चोगा लाया वजीरी वाला, कहता लो फिर मैं भी इत्थे ला के रख दूं, मैं भी वो धन नाल जाना नहीं, मैनूं भी वो धन दिओ जिहड़ा तुसीं जोड़िया। कहंदे जिहड़ा धन मिलिया नहीं उहदी खातर हाले पहले ही इन्ना गिर गया, तो हुण मैं ज़्यादा गिरना नहीं चाहता। फकीर कहंदे बेटा फिर गल याद रखी, इन्ना सोच लई कि जदों जीवन की पहली सच्चाई का सामना करना पैना ना, यानी मृत्यु का, उदों नाल की जाना है तेरे। इसलिए तुसी भी थोड़ा जिहा अपने आरे विचार करना कि जदों मैनूं भी जीवन की सब तो बड़ी सच्चाई का सामना करना पैना, उदों मेरे नाल जाना की है? जवाब दे दिओ, की जाना मेरे नाल? हुण इन्ना सोच लेना कि जो भी अंदरों जवाब आवे ना कि आह चीज़ मेरे नाल जानी है, तो बस इन्ना सोच लिओ कि जिहड़ी चीज़ मेरे नाल जानी कि अज मैं उहदी खातर कुछ कर रहा हाँ, जो मेरे नाल जाना है कि अज मैं उहदी खातर कुछ कर रहा हाँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो अज तो करना शुरू कर दईए। समझते हो कि नहीं? इसलिए टेंशन लेनी छड्डो, बोलो समझते हो? अज तो जीवन का आनंद लेना शुरू करो, अच्छाई करोगे, क्योंकि अच्छा बीजोगे तो अच्छा फल आना श्योर है, पक्का है कि अच्छा फल आना ही है। इसलिए हुण समा काफ़ी हो गया है, हुण आखिरले वचनां की तरफ चलीए। तो एक ही गल कहांगे तुहानूं कि जे जीवन च तुसीं अज फैसला कर लवो, अज अपना मन बना लवो कि अज तो मैं अच्छा कर्म करना है, अच्छाई करनी है, अज तो मैं हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। जे अज तुहाडी सोच ऐसी हो जाती है तो याद रखो, जे अज तुहाडी सोच विच ये बदलाव आंदा तो तुहाडी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो निराशा छड्डो, बोलो छड्डी कि नहीं? अज तो निराश नहीं होना कदी भी, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना कदी भी। तुसीं अपनी आस नूं, अपनी उम्मीद नूं, अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं हमेशा बुलंद रखना है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो सोचना शुरू कर दिओ, जे बीमार हो तो सोचना शुरू कर दिओ कि मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं सेहतमंद हाँ, क्योंकि जैसी तुहाडी सोच होनी वैसा ही तुसीं तुहाडे जीवन च उहदा असर होना शुरू हो जाना है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਬਹਾਦੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹਾਦੁਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਡਰਪੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪੀੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਓ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਏਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 71 ਜਾਂ 72% ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਨ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਕਿ ਅੰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ
मेरा मालिक मेरे बस ये यकीन रखना है। दुख भी जरूर दूर होणगे, झोलियां भी खुशियां नाल जरूर भरनगियां, रहमतां नाल झोलियां जरूर भरनगियां, और हर कदम ते मालिक तुहाडी रक्षा भी करेगा। बस ये विश्वास रखना है कि मैं कल्ला नहीं है, मेरा मालिक हर कदम ते हर पल मेरे नाल है। क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि जे वो जीव जिन्हां दा नाम दलजीत कौर है, उन्होंने मालिक एडी वड्डी तकलीफ चो, एडी वड्डी पीड़ा चो मुर्दे नूं दुबारा जिंदगी दे सकदे हो, तुहाडी जिंदगी च भी खुशियां जरूर आ सकदियां है, तुहाडे दुख दर्द भी जरूर दूर हो सकते हैं। बस यकीन रखना अपने अंदर, तो जीवन की कोई कमी, कोई तोड़, कोई घाट नहीं आएगी। क्योंकि जिहड़ा अपने मालिक ते विश्वास रखता है, फिर हर कदम ते मालिक ਉਹਦਾ साथ दिंदे और ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ रहमत नाल जरूर भरते हैं। और ਹੁਣ अंत ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾलिक ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਜੋ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।